नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू लर्न विथ ज्योतिरेखा जो आपको मिले एसे लेटर एप्लिकेशन बायोग्राफी इंग्लिश ओडिया 10 लाइन्स एनी टॉपिक ता सहित क्वेश्चन आंसर। आज आम +2 फर्स्ट इयर बा एकादश श्रेणीर बाध्यतामूलक ओडिया पद्य साहाड़ा वृक्ष को आम पढ़ी यार पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 प्लेलिस्ट अपलोड अच्छी जाकर देखिपारे। आज आम यार प्रश्न उत्तर करवा। तेबे साहाड़ा वृक्ष पद्य जहाँकि कवि होउछंती सारला दास। संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न 1 नंबर रहिबो प्रत्येक प्रश्न पाई। गोलक वृक्ष को केउ वृक्ष बोली कहा जाए? उत्तर महाकल्प। ख नंबर गोलक वृक्ष को प्रत्येक दिन किए पूजा करती? उत्तर गांधार सेन। ग नंबर गोलक वृक्ष को सूर्य रथर केउ अंग सह तुलना करा जायछि? उत्तर चक। विश्वनाथ स्वामी केउ नक्षत्र रे बुली बाहरी थिले? शतभिषा। महेश्वर केउ नदी कूल बुलुथिबा बेले साहाड़ा वृक्ष को देखिले? उत्तर बैतरणी। च बाम दिगरे थिबा साहाड़ा वृक्ष को देखि वृषभ कौन कला? उत्तर पत्र आनी मुंडरे लगाइला। 6 नंबर केउ गछर पत्र पाखरे थिले शत्रु क्षय हुए? उत्तर बरकोली। ज नंबर सदानंद वृषभ पीठी बसी केते भुवन बुलिले? केते भुवन? चतुर्दश भुवन बुलिले। झ नंबर केउ पत्र छिंडाई मथारे घेनिले अनेक दोष क्षय हुए? श्वेत दुब। निय केउ गछर झड़िला पत्र मुंडरे घेनिले व्यक्तिर ज्ञान अज्ञान रे करिथिबा सकल पाप दूर हो जाए? उत्तर तुलसी। ट साहाड़ा पत्र को घेनिले कौन प्राप्त हुए? भोजन। ठ नंबर साहाड़ा वृक्षर महात्म्य कविता महाभारतर केउ पर्वरु गृहीत होइछि? आदि पर्व। ड नंबर शिव कपिलास को केतेबेले फेरिले? सूर्यास्तरे। पंचवक्त्रर अर्थ कौन? 5टी मुह। अमृत जोगाड़ रंधन करी उमा विमुख हेले काहींकी? शिव न आसिबारु। त उमा केतेबेले खाई बसिले? 13 घड़ी गड़ी जिबारु। थ पार्वती काहींकी अधखिया होई उठिगले? कारण शिव आसी जिबारु। शिव आसी जिबारु पार्वती खाद्यद्रव्य सबको केउंठी लुचाइले? वृषभ गुवाणी रे। ध कुंडरे अमृत जोगाड़ पाई आनंदरे भोजन करी वृषभ काहाको स्मरण कला? करतांकु। न सेवकर चिंता काहाको लागि थाए? स्वामी की। प पार्वती को कथा सुनी शिव कौन कले? शिव हसिले। 2 नंबर देइछि संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न गोटे वाक्य रे लिखिबा जार मूल्य हब 1 नंबर। क नंबर देइछि काहाकु महाकल्प वृक्ष बोली कहा जाइछि? काहाकु महाकल्प वृक्ष बोली कहा जाइछि? गोलक वृक्ष को बा साहाड़ा वृक्ष को महाकल्प वृक्ष बोली कहा जाइछि। ख नंबर केउ वृक्ष महापातक हरण करे? महाकल्प वृक्ष रूपे परिचित गोलक वृक्ष महापातक हरण करे। पातक अर्थात पाप। ग नंबर दोषी कन्या काहाकु विवाह करिब? दोषी कन्या प्रथमे गोलक वृक्ष बा साहाड़ा वृक्ष सहित विवाह करिब। घ नंबर केउ राजाक नबर मझिरे गोलक वृक्ष अछि? गांधार सेन राजाक नबर मझिरे गोलक वृक्ष अछि। व नंबर गोलक वृक्ष को नीतिदिन किए पूजा करुथिले? गांधार राज्यर राजा गांधार सेन गोलक वृक्ष को नीतिदिन निज नबर मध्यरे पूजा करुथिले। व्यास गांधार सेन को भाग्यवंत राजा बोली काहींकी कहिचंती? कारण गांधार सेन प्रतिदिन राजनबर मध्यरे थिबा गोलक वृक्ष बा साहाड़ा वृक्ष को पूजा करुथिबारु व्यास देवता को भाग्यवंत राजा बोली कहिचंती। 6 नंबर गांधार सेन काहाकु दर्शन कले कोटी पातक हरण हुए बोली कहिचंती? गांधार सेन करतार रथचक को दर्शन कले कोटी पातक हरण हुए बोली कहिचंती। ज नंबर साहाड़ा वृक्ष को दर्शन कले कौन हुए? साहाड़ा वृक्ष को दर्शन कले अशेष कोटी पातक हरण हुए। झ नंबर साहाड़ा वृक्ष विषय किए काहाकु कहिचंती?
ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଗାନ୍ଧାର ସେନକୁ କହିଛନ୍ତି। ନିଅ ଶୂଳପାଣି କେଉଁ ମାସ କେଉଁ ତିଥିରେ ବୃଷଭ ପିଠିରେ ବସି ବୁଲି ବାହାରିଥିଲେ? ଶୂଳପାଣି ବୃଷଭ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ବୃଷଭ ପିଠିରେ ବସି ବୁଲି ବାହାରିଥିଲେ। ଟ ନମ୍ବର ଶୂଳପାଣି ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଆଭରଣ କରି ରଖିଥିଲେ? ଶୂଳପାଣି ହୃଦୟରେ ଉଡ଼ଙ୍ଗ ଶପଥ ଫେରୁ ଆଭରଣ କରିଥିଲେ। ଠ ନମ୍ବର ଶୂଳପାଣିଙ୍କ ବୁଲାଣି କାଳରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ କାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା? ଶୂଳପାଣିଙ୍କ ବୁଲାଣି କାଳରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ 90 ଲକ୍ଷ ଡମ୍ବରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ଡ ନମ୍ବର ମହେଶ୍ୱର ଅନେକ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ପରେ କେଉଁ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲେ? ମହେଶ୍ୱର ଅନେକ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ପରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଢ ନମ୍ବର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା? ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ଣ ନମ୍ବର ବୈତରଣୀ ନଦୀର କେଉଁ ଭାଗକୁ ଲାଗି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଥିଲା? ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବାମ ଭାଗକୁ ଲାଗି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବାମ ଭାଗକୁ ଲାଗି କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା? ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାହାଡ଼ା। କିଏ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ମଥାରେ ଘେନିଥିଲା? ବଇଲ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ମଥାରେ ଘେନିଥିଲା। ବୃଷଭ କେଉଁ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ମଥାରେ ଘେନିଥିଲା? ବୃଷଭ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ମଥାରେ ଘେନିଥିଲା। ବାମରେ ଥିବା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ମଥାରେ ଘେନିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ବାମରେ ଥିବା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ମଥାରେ ଘେନିଲେ ଅମୃତ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କଲେ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ମିଳେ ବୋଲି ବୃଷଭ କହିଛି? ବାମ ପାଖରେ ଥିବା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷରୁ ପତ୍ର ଆଣି ଶିରରେ ମାରିଲେ ବା ଶିରରେ ରଖିଲେ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ମିଳେ ବୋଲି ବୃଷଭ ମହାଦେବକୁ କହିଛି। ତାପରେ ପ ନମ୍ବର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଥିବା ବରକୋଳି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଘେନିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଡାହାଣ ପାଖରେ ଥିବା ବରକୋଳି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଘେନିଲେ ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୟ ଯାଆନ୍ତି। ଫ ନମ୍ବର କ'ଣ କଲେ ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୟ ଯାଏ ବୋଲି ବୃଷଭ କହିଛି? ଉତ୍ତରରେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଥିବା ବରକୋଳି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଆଣି ମଥାରେ ଘେନିଲେ ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୟ ଯାଏ ବୋଲି ବୃଷଭ ଶିବଙ୍କୁ କହିଛି। ବ ନମ୍ବର ଆଗରେ ଶ୍ଵେତଦୂବ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କରିବ? ଆଗରେ ଶ୍ଵେତଦୂବ ଦେଖିଲେ ସାଗ୍ରହରେ ତୋଳି ମଥାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଦୋଷ କ୍ଷୟ ଯାଏ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କରିବ? ନା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର ଝଡ଼ିଲା ପତ୍ରକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଘେନିଲେ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଥିବା ସକଳ ପାପ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ମ ବୃଷଭ କାହାର ଝଡ଼ିଲା ପତ୍ରକୁ ମଥାରେ ଘେନିବ? ନା ବୃଷଭ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର ଝଡ଼ିଲା ପତ୍ରକୁ ମଥାରେ ଘେନିବ। କ'ଣ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନରେ ଥିବା ପାତକ କ୍ଷୟ ହେବ? ନା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର ଝଡ଼ିଲା ପତ୍ରକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଘେନିଲେ ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ଥିବା ସକଳ ପାତକ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ସାହାଡ଼ା ପତ୍ର ଘେନିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ସାହାଡ଼ା ପତ୍ର ଘେନିଲେ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବୃଷଭ କେଉଁ ଚରିତ କଥା କହିଛି? ବୃଷଭ ଶିବଙ୍କୁ ସାହାଡ଼ା ଗଛର ଚରିତ କଥା କହିଛି। ସଦାନନ୍ଦ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସାହାଡ଼ା ପତ୍ରକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କଲେ ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣି ସଦାନନ୍ଦ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶିବ କପିଳାସରେ କେତେବେଳେ ବିଜେ କଲେ? ଆଦିତ୍ୟର ଅସ୍ତ ପରେ ଶିବ କପିଳାସରେ ବିଜେ କଲେ। କିଏ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ? ଉମା ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାଟ ଚାହିଁ କିଏ ବିମୁଖ ଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାଟ ଚାହିଁ ଉମା ବିମୁଖ ଥିଲେ। ହ ନମ୍ବର ଠାକୁରାଣୀ କେତେ ଘଡ଼ି ଅନ୍ତରରେ ମଣୋହିରେ ବିଜେ କଲେ? ଠାକୁରାଣୀ 13 ଘଡ଼ି ଅନ୍ତରରେ ମଣୋହିରେ ବିଜେ କଲେ। କ୍ଷ ନମ୍ବର ଠାକୁରାଣୀ କେଉଁଥିରେ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ? ଠାକୁରାଣୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଇଲମରେ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ। ୟ ଠାକୁରାଣୀ କେତେ ଗୁଣ୍ଡା ଭୁଞ୍ଜିଲା ପରେ ଡମ୍ବରୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା? ଠାକୁରାଣୀ 3 ଗୁଣ୍ଡା ଭୁଞ୍ଜିଲା ପରେ ଡମ୍ବରୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଲ କ'ଣ ଶୁଣି ଗୋସାମଣୀ ବିଷାଦ ହେଲେ? ଡମ୍ବରୁର ଡିବି ଡିବି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗୋସାମଣୀ ବିଷାଦ ହେଲେ। ଠାକୁରାଣୀ ମଣୋହି କେଉଁଠାରେ ଲୁଚାଇଥିଲେ? ଠାକୁରାଣୀ ମଣୋହିକୁ ନେଇ ବୃଷଭ ଗୁଆଣୀରେ ଲୁଚାଇଥିଲେ। ସଦାନନ୍ଦ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରକୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ? ବୃଷଭକୁ ନେଇ ଗୁଆଣୀରେ ବେଗେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ସଦାନନ୍ଦ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ବୃଷଭକୁ କେଉଁଠି ବାନ୍ଧିଲା? ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ବୃଷଭକୁ ଯତ୍ନରେ ନେଇ ଏକ ଖମ୍ବରେ ବାନ୍ଧିଲା। ବୃଷଭ ଭାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଥିବା ଦେଖିଲା?
ବୃଷଭ ଭାଣ୍ଡରେ ଅମୃତ ସମାନ ଭୋଜନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାର ଦେଖିଲା। ଈଶ୍ୱର ମହାବୃଷଭକୁ ହସି ହସି କ'ଣ କହିଲେ? ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଧାରଣ କରିକି ଫଳ ପାଇଲୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ହସି ହସି ବୃଷଭକୁ କହିଲେ। ଏ ତ ଥିଲା 1 ନମ୍ବର ଆଉ 2 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଲର୍ନ ୱିଥ୍ ଜ୍ୟୋତିରେଖାର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ତେବେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଏହାର ଅଲଗା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନେଇ ଆସିବି।